So you are good people. పెద్దవాళ్ళైనా చిన్న వాళ్ళ కొంచెం భయపడుతూనే ఉన్నారు ఆన్సర్ చెప్పడానికి. భయపడక్కర్లేదు. You are free to answer and feel happy to answer, proud to answer. So Karthik, are you ready to answer? What are the terms related to motivation? So who will answer me? Karthik, I did not answer where you are from. I just asked you to answer me the 3 terms related to motivation. Motivation కి సంబంధించినటువంటి 3 key terms, 3 అంశాలు ఉన్నాయి. అవేంటి? So we got answer from please mute your phone. Andra, mute your phone. Okay, Neeraj, will you please respond? Your answer is fine. I will be happy if you are able to explain all those. Motive, motivation, motivator. Very good answer. Neeraj Kumari, will you be able to explain all 3 terms? Okay, so let us see what is motive. Motive is something that shows your need. మనం దేని అవసరంలో ఉన్నాము అన్నటువంటి చూపిస్తుంది అన్నమాట మోటివ్. Motivation is the process of satisfying your needs. Motivation is the process of satisfying your needs. సో మోటివ్ లో నీకు ఏది అవసరం అని తెలిసిన తర్వాత మోటివేషన్ లో ఏమవుతుందంటే నీ యొక్క నీడ్ ని నువ్వు చేరుకునేటటువంటి ప్రాసెస్ అది. మోటివేటర్ something makes you work. Okay, so మనల్ని ఉత్తేజపరిచి మనం పని చేయడానికి అవకాశాన్ని కల్పించేటటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ మోటివేటర్. So I'm happy that you are responding in the chat box. I will be happier if you respond orally also. మాటలో కూడా మీరు చెప్తే బాగుంటుంది. Okay, we assigned a task to the students from Narpala and students from K-Lore. A task, I asked you to tell me about a person or an incident that motivated you. So who is ready to answer now? I request the respective spokes from these 2 colleges to let your students come forward and answer the questions. So speak about a person or an incident that motivated you is the question. It has been given to the students from Narpala and the students of KAC Nellore. I request the spokes of these 2 colleges to encourage your students to come forward and answer the questions. Please. Sir, good morning, sir. Sir, good morning. Sir, this is JS Narpal, sir. JS Narpal, I am part Venkatramma, sir. Sir, Venkatramma, sir. Sir, students yet to come, sir. They come. Sir, excuse me.
Sir? They not yet come, sir, so far. Okay, they have not They yet not come. joined the Zoom meeting. After coming, they will present, sir. Okay, sir. So, sir Venkatramana sir, as soon as the students come, please text us, sir. I'll give them a chance to speak about. Okay, sir. Anyone? May I hear from the spoke? KSC Nellore. Nellore, KSC Nellore. Answer. Sir, tell me, sir. Sir, yesterday we asked your students to speak about a person or an incident that motivated them. So I want responses from any one of them, sir. Only some students are attended this class. Already, I sent to the some videos. Okay. So that's why only 4 students are attended in this program just now. So are they ready to speak, sir? Are they ready to speak about this? Sir, Are they ready to speak about a person or an incident that motivated them? but there is no interest, sir. There is no interest. Sir. Please try to create There is some some interest. phobia. Charging patra phone la. Please mute all, ma'am. I am Chandrakala Government Student College, Girls Seminary, Karnal District. Today topic is Ma'am, please mute all the students. slow ये होना नहीं ये जितना वो बाद में समय Rangana sir, you want to say something? Okay, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. I am Chandrakala, second year CEC group, Emmeganur Government Junior Girls College, Karnal district. Today's topic is motivation terms. Satisfies our needs and మా ఫ్రెండ్ కొన్ని సబ్జెక్టులలో డల్ గా ప్రదర్శించినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఆ డల్నెస్ నుంచి అవేర్నెస్ లోకి తీసుకురావడంలో నా ప్రయత్నం మోటివేట్ చేస్తాను. కొంతమంది ఇంగ్లీష్ పట్ల చాలా భయానికి లోనవుతుంటారు. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వాళ్ళను మోటివేట్ చేయడం మంచి ప్రయత్నం. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Chandrakala. Good answer. Rangan sir, special thanks to you for motivating your students. Thank you, sir. Thank you. All the spokes also to motivate your students to come forward and let them actively participate in the class. Let us not hear that they are not interested, or maybe because they feel some kind of fear, afraid of facing this platform. And I request all of you also, as soon as you are on the call, please mute your phones.
No, we are not able to receive the great responses from our friends. We are missing it. So let us follow the Zoom etiquette. I see frequently some people unmuting and you are not into the class, you are talking something else, unmuting yourself. Your names are noted, and see the disciplinary committee also will be there. No, you need to be little disciplined. So your behavior should not trouble the other person. All right. I don't know for what purpose you unmute yourself if you don't want to answer the question asked. See, the same thing I am telling is happening now. So kindly don't unmute yourself. Question, please raise your hand. There is an option on the call, raise your hand. So it will show me that you raise your hand. Last year you want to speak something. Last year you raised your hand, you want to speak something. Okay, so kindly let us participate in the class without disturbing the interest of the other. Okay, so we have learned that motivation plays a vital role in our lives. There are many, there are people or there are situations, there are needs that drives us. Okay, సో మనం ఏదైనా చేయాలి అన్నటువంటి ఒక తపన మనలో ఏర్పడుతుంది, మనం చైతన్యం కాబడుతున్నామని అంటే మనలో చాలా ఎలిమెంట్స్ మనల్ని అటువైపుగా మరుస్తాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి, అందులో ఏది మనల్ని ఎక్కువగా ముందుకి నెడుతుంది అని అంటే ప్రమోషన్ కావాలని, లేకపోతే ఒక టాస్క్ ని ఒక నిర్ణీత సమయానికి ఫినిష్ చేయాలని. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక టాస్క్ ని మిగిలిన గ్రూప్ కంటే కూడా బాగా చేయాలని, లేకపోతే మన యొక్క లక్ష్యాన్ని ఇంకొక గ్రూప్ కంటే ముందుగా త్వరగా చేసుకోవాలన్నటువంటి ఒక తపన మనలో ఉంటుంది చూసారా, అది మనల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ కుడ్ బి రీచింగ్ యువర్ గోల్, ఇట్ కుడ్ బి వర్కింగ్ బెటర్ యాజ్ ఎ టీమ్, ఇట్ కుడ్ బి మీటింగ్ యువర్ డెడ్ లైన్. ఏదైనా సరే ఒక టీంలో మనం ఉన్నప్పుడు, ఒక టీమ్ గా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మనల్ని మోటివేట్ చేసేది ఏంటంటే మనం సాధించాలి, ఒక టీమ్ గా మనం సాధించాలి. ఒక టీమ్ గా మిగిలిన వాటికంటే మనం చేయాలి. సో డెడ్ లైన్ ఏదో ఒక టైం ఉంటుంది, మనకు నిర్ణీత సమయం ఉంటుంది, మనం దాన్ని ముగించాలి అనుకున్నప్పుడు మనం వర్క్ చేయాలనుకుంటాం. అన్నిటికంటే మించి ప్రమోషన్, ఒక గ్రూప్ లేదా గ్రూప్ లో ఇండివిజువల్స్ ఒక ప్రమోషన్ రావాలి అని అంటే ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు అవుతారు, కొంచెం బాగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు అనమాట. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు kindly please follow, don't unmute your. So as an individual, Karthik, may I hear from Karthik? Karthik, where are you from? Which college are you from? You have been unmuting yourself frequently. బ్యాటరీ పవర్ Hemant, Karthik, hope you understand, boys. Don't unmute yourself and you talk unnecessary things here. Okay. Individual, what drives us? What pulls us? No, as an individual, what motivates us to speak or to? So as an individual, your goals and your wants, there are no motivate you to do something, and your needs.
your goals and your needs. So what are your goals and what are your needs? If we go into the depth of, first thing is your lifestyle. Now currently how you are and what you want to become. Currently what you are and what you want to become. So ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా అవ్వాలనుకుంటున్నావు, భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు. సో ఈ జర్నీ లేకపోతే ఈ డెసిషన్, ఇప్పుడు నేను ఉన్నదానికి భవిష్యత్తులో నేను ఉండాలనుకున్న దానికి, నేను చూడాలనుకుంటున్నాను, నన్ను ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాను అనే ఆశ, ఆ తపన మనం మోటివేషన్ ఏమో డైరెక్ట్ గా అది రాస్తాడంట. So first thing, as I said, it is a lifestyle individual that motivates. ముందు నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కూడా క్లాస్ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటున్నారండి. So you want recognition as an individual. ఒక ఇండివిజువల్ గా నాకు అంటూ ఒక గుర్తింపు కావాలి అని నీకు అనిపించినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావనంటే యూ ట్రై అచీవ్ సంథింగ్. ఏదైనా సాధించాలి అనేటువంటి తపన మోటివేషన్ లో ఏర్పడుతుంది అనమాట. సెక్యూరిటీ, యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సమ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Security in the sense, not the security which we see beside the and MLAs or the politicians, right? సెక్యూరిటీ కాదు, ఇండివిజువల్ గా నీకు నువ్వు భరోసా కల్పించుకోవడం, నీకు నీ ఫ్యామిలీకి యు ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్. ఈ అమ్మాయి గ్రూప్ లో లేదు సార్. Ma'am, please mute all, ma'am. Okay. So motivation మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే we want to be secured. సో మనం ఒక సేఫ్ పొజిషన్ లో ఉండాలి, సెక్యూర్డ్ గా ఉండాలి. మనం మన ఫ్యామిలీని ఎటువంటి రిస్క్ లో పెట్టకూడదు. మనం ఏం చేస్తామనంటే we really try to work. సో ఇలాగా మనలో ఏర్పడుతున్నాం. ఇండివిజువల్ మనలో ఉన్నటువంటి రికగ్నిషన్ కోసం కానీ, మన లైఫ్ స్టైల్ కానీ, మనలో ఏర్పడినటువంటి ఆ సెక్యూరిటీ, ఆ సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్స్ మనల్ని ఎంతగానో మోటివేట్ చేస్తాయి. సో మోటివేషన్ మనలో not a one day activity, it's not for a couple of days, it is a continuous process. నిరంతరం జరగాలి. సో మనలో ఉన్నటువంటి ఆ డిజైర్, ఆ నీడ్, ఆ ఫీలింగ్ అది తగ్గిపోకూడదు. మనం అనుకున్నది సాధించేటంత వరకు అది ఆ లెవెల్లో ఉండాలి, అంతకన్నా పెరగాలి తప్ప తగ్గిపోకూడదు. అది తగ్గింది అనుకోండి ఏమవుతుంది, మనకి ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోతాం. వర్క్ చేయాలనుకున్నది, సాధించాలనుకున్నది మనం సాధించలేకపోతాం అనమాట. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ మోటివేటెడ్ రెగ్యులర్లీ. సో టుడే we will see some more which will help us to actively
perform. So the power to change your life. Motivation is the power to change your life. So on the screen, you will see some terms related to motivation. Motivation సంబంధించిన కొన్ని terms ఉన్నాయి. For example, you think of motivation. When you think of motivation, you are supposed to think about the agenda. You need to have some will. Will ante enti? Will ante? Will is called as desire to learn. Okay, it's a great desire to learn. Okay, so will is a desire. మనకి మోటివేషన్ లో మనం గుర్తుంచుకునేటటువంటి కొన్ని టర్మ్స్ ఏంటి అని అంటే కొన్ని టర్మ్స్, లెట్ us see the terms. So motivation, under that we have some agenda, no, purpose or the plan. Okay, purpose or the plan. We have a great will. Will, as I said, it is a desire. Okay, you have some drive or motive. Drive or motive అంటే something that pulls us. ఏదో మనలో ఉన్నటువంటి ఒక తపన, మనం ఏదైనా సాధించాలి అన్నటువంటి కోరిక. Then we have initiative. Initiative అంటే స్టార్ట్ చేయడం అన్నమాట. ఇనిషియేటివ్ అంటే the beginning stage that you are starting, when you are starting. Then we have a reason. We have work for change. Okay, so all those words what you see on the screen, they are with us when you are motivated. So you have a strategy, you work for development, you have some incentive. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇన్సెంటివ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటుంది? When you have some incentive అంటే లైక్ బోనస్, నో. సో బోనస్ ఇస్తాము, లేదంటే ఏదైనా మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఏదైనా ఇస్తామని అన్నప్పుడు we keep working. సాధించాలన్నటువంటి తపన మనలో ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ మోటివేషన్ లో భాగం. అన్నిటికంటే మించి we have again plan and action. So Jhansi Kakulla, are you there in the class? Jhansi, you are continuously unmuting yourself without any purpose. Okay. So motivation, as it is given here, see that motivation gives opportunity to live life. Motivation gives an opportunity to live life. జీవించడానికి ఒక చక్కని అవకాశాన్ని కల్పించేదే మోటివేషన్. Okay, life gives us many opportunities and motivation gives you an opportunity. Okay. So
సార్ ఎవరైనా సరే మాట్లాడాలనుకుంటే వాళ్ళు చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేస్తే నేను వాళ్ళకి అన్మ్యూట్ చేస్తాను సార్. ఇంకా రేపటి నుంచి అదే ప్రాసెస్ సార్. ఎందుకంటే నిన్న స్క్రిప్ట్ చాలా బాగా అయింది సార్. స్క్రిప్ట్ బాగా అయింది అనుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ వల్ల మొత్తం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సార్ కూడా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉందమ్మా అని చెప్పి అన్నారు నిన్న ఈవినింగ్ నాకు సార్ చెప్పారు. స్క్రిప్ట్ అయితే ఈ ఐడియాస్ ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి కానీ వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది అని. సో ఎవరైతే మాట్లాడాలనుకుంటే వాళ్ళ చాట్ బాక్స్ లో నాకు మెన్షన్ చేయండి, మ్యామ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అనేసి. ఐ విల్ అన్మ్యూట్ యూ, ఓకేనా? అండ్ దెన్ మీన్ వైల్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ మీ యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ అనేది నేను డిక్లేర్ చేస్తానండి. ప్రీవియస్ గా మీరు ఎగ్జామ్ రాశారు కదా, ఆ ఒక ఎగ్జామ్ సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అనేది దట్టు అందులో మెరిట్ లిస్ట్ నేను డిక్లేర్ చేస్తాను ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 9:55. సో ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వకుండా ఉండండి. ఓకే సార్, కంటిన్యూ ద క్లాస్ సార్. Yes. So whenever an activity is given to you, please participate in it. No, you are valued. Your participation is highly encouraged. It makes all of us happy. It makes us know that you are involving in the session. So keep going about and growing about in life. Okay. So motivation anagane we have certain terms, as I said. చూడండి ఇక్కడ మీరు ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ మోటివేషన్ అనగానే మనకి దాని చుట్టూ కనిపిస్తున్న యారో మార్క్స్ ఉన్న కొన్ని వర్డ్స్ చూడండి. రివార్డ్స్, మోటివేషన్ మనలో ఏర్పడడానికి కారణం రివార్డ్స్. రివార్డ్స్ అంటే ఏదో ఒక అవార్డు లాంటిది అనమాట, చక్కని ప్రతిఫలం. అక్కడ చూసారా కప్పు వచ్చింది. గోల్, నో గోల్ లైక్ an arrow. You have an ambition, you have a purpose. So to reach your goal you have supportive peers. Supportive peers అంటే నీకు సాయం చేసేటటువంటి ఫ్రెండ్స్, నీకు సపోర్ట్ చేసేటటువంటి ఫ్రెండ్స్. పియర్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైరన్మెంట్, ఒక స్నేహపూరిత వాతావరణం. దెన్ డిటర్మినేషన్. డిటర్మినేషన్ అని అంటే it is a strong decision. Understand the meaning of determination. It is a strong decision. Okay, I determined to do something. నేను ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే దాన్ని తప్పకుండా చేస్తాను అనమాట. డెసిషన్ కంటే కూడా డిటర్మినేషన్ చాలా పవర్ఫుల్. సో మోటివేషన్ లో ఉండాల్సినటువంటి ఇంకొక పార్ట్ ఏంటి అంటే యు ఆర్ డిటర్మిన్ టు డూ సంథింగ్. ఏదైనా చేయాలి అన్నటువంటి ఒక తపన. దెన్ ఛాలెంజ్, సవాలు. ఓకే, సో మెనీ ఏ టైమ్ వీఆర్ ఛాలెంజ్డ్. నువ్వా నేనా, పోటీ అని అనుకున్నా కదా ఇందాకలా, నువ్వా నేనా, నేను గెలవగలనా లేదా, వాట్ ఈస్ మై కేపబిలిటీ, వాట్ ఆమ్ ఐ ఏబుల్ టు అచీవ్, నేను దేన్ని సాధించగలను, కెన్ ఐ అచీవ్ దిస్ ఆర్ నాట్, నేను దీన్ని సాధించగలనా లేదా. సో యూ ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ ఛాలెంజ్ అదర్స్ అండ్ యు ఆర్ మోటివేటెడ్. సో ఛాలెంజ్ లో gives an opportunity, ఒక అవకాశాన్ని మనకి ఇస్తుంది. అండ్ మోటివేషన్ ఎంకరేజెస్ us. మోటివేషన్ మనకి ప్రోత్సాహాన్ని కూడా ఇస్తుంది అన్నమాట. ప్రోత్సాహం, it always pulls you work, pushes you. Okay, it pushes you to move ahead, to go ahead, to achieve your goal concretely. So motivation is the drive to achieve your goals or needs. Okay, so this is the point we have been saying. It is the drive, it is something that pushes you to achieve your goals and needs. మన అవసరాలని మన లక్ష్యాలని చేరుకోవడానికి ఒక పుష్ ఇస్తుంది మోటివేషన్. సో మోటివేషన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఏది మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అని అంటే వాట్ ఆర్ ద ఎఫర్ట్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ టు గెట్ ద గోల్ or to reach your goal. నీ లక్ష్యాన్ని నువ్వు చేరుకోవడానికి నువ్వు ఏ రకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావు అన్నటువంటిది ఇంపార్టెంట్. వాట్ విల్ యూ గెయిన్, నువ్వు ఏం సాధిస్తావు. యువర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, what do you do, why are you doing, what do you actually want to achieve. నువ్వు ఏమి ఆశిస్తున్నావు, ఏం సాధించాలనుకుంటున్నావు.
ఎక్స్పెక్టేషన్, ఆశించటం. సో వ్యక్తిగతంగా నీవు ఏది సాధించాలనుకుంటున్నావు అది నిన్ను మోటివేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో సీ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ మదర్ తెరెసా, బీ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ స్మాల్ థింగ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దెమ్ దట్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ లైస్. సో బీ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ స్మాల్ థింగ్స్, చిన్న చిన్న విషయాల్ని చక్కగా చేయటం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు అని అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దెమ్ దట్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ లైస్. ఇలాంటి వాటిల్లో, చిన్న వాటిల్లో నీవు చక్కగా చేసినట్లయితే, చిన్న పనులు నువ్వు చక్కగా చేసినట్లయితే అందులోనే నీ బలం ఏంటో కనిపిస్తుందంట. ఓకే, సో బీ ఫెయిత్ఫుల్. ఫెయిత్ఫుల్ అంటే చక్కగా నిర్వహించడం అనమాట. విశ్వాసపాత్రంగా ఉండడం అంటారు కదా, విశ్వాసపాత్రంగా, విచ్ మీన్స్ యు ఆర్ అకౌంటబుల్, యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్. అది చిన్నదా పెద్దదా అన్నది కాదు. నీకు ఇవ్వబడినటువంటి పనిని నువ్వు సక్రమంగా నెరవేరిస్తే అందులోనే నీ యొక్క బలం ఏంటి అన్నటువంటిది తెలుస్తుంది. సో దట్ మోటివేషన్. సో వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? మోటివేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ యూ విత్ గోల్స్ టు వర్క్ టువర్డ్. మోటివేషన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన గోల్ని సాధించడానికి మోటివేషన్ అవసరం. ఇంకా మోటివేషన్ లో మనకి ఏంటంటే లాభాలు అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ యూ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. మనకి ఏమైనా కష్టాలు, సమస్యలు, ఒడిదొడుకులు ఎదురైనప్పుడు వాటిని మనం ఎదుర్కోవడానికి మోటివేషన్ అన్నటువంటిది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ యూ చేంజ్ ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్. సో మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, వాట్ యు ఆర్ అండ్ వాట్ యు వాంట్ టు బి. మన పాత పద్ధతులు మార్చుకొని, మన పాత పద్ధతుల్ని పక్కన పెట్టి కొత్త పద్ధతులు అలవర్చుకొని గోల్ని సాధించడానికి మోటివేషన్ ఉపయోగపడుతుంది. మోటివేషన్ హెల్ప్స్ యూ కోప్ విత్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. నీకు లైఫ్లో ఎదురయ్యేటటువంటి సవాళ్ళని, అవకాశాలని నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళటానికి మోటివేషన్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. సో దెర్ ఆర్ కీ 4 factors in which motivation we can say it's important. So first thing is it provides you with goals. నీ లక్ష్యాలు నీకు తెలియజేస్తుంది. It helps you solve your problems. నీ సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని చూపిస్తుంది. It helps you change your old habits. పాత పద్ధతుల్ని, మనకి అవసరం కాని పద్ధతుల్ని, పనికిరాని పద్ధతుల్ని పక్కన పెట్టడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. It helps you cope with challenges and opportunities. లైఫ్ లో మనకి ఎదురయ్యేటటువంటి సవాళ్ళని, అవకాశాలని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో there is a beautiful line saying, go up and never stop like an arrow. Go up but don't stop. Okay, ఎప్పుడు ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి, పైకి ఎదగడానికి ప్రయత్నించాలి. పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఓకే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి మనం ఆగిపోకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ స్టాప్. వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ మేక్ ఎఫర్ట్స్ టు గ్రో ఇన్ లైఫ్. జీవితంలో పైకి ఎదగడానికి ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి. సో సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఎలా ఉంటుంది? యు సీ ద పిక్చర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో ద పర్సన్ ఆర్ ద ఇమేజ్ ఇన్ ద మిర్రర్ లుక్స్ వన్ డిఫరెంట్లీ అండ్ ది అవుటర్ పార్ట్ లుక్స్ డిఫరెంట్. మామూలుగా అయితే మనకు మిర్రర్ అలా చూపిస్తుంది ఏంటి, మనం బయట ఎలా ఉన్నామో అద్దాలు అలానే కనిపిస్తాం. బట్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ లో బయట నువ్వు ఎలా ఉన్నా లోన ఎలా ఉండాలి అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అనమాట. సి లెట్ us say how you have to motivate yourself. నిన్ను నువ్వు ఎలా మోటివేట్ చేసుకోవాలి, నిన్ను నువ్వు ఎలా చైతన్యపరచుకోవాలి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ లెట్ us say you need to keep good company. గుడ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి? సామ్సంగ్ కంపెనీయా లేదా కియా మోటార్స్? So what is it meant by good company? Which means keeping a good company means keeping a good friends around you. మంచి స్నేహితుల మధ్య, సన్నిహితుల మధ్య, ఓకే, చక్కని వాతావరణం ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో ఉండాలన్నమాట. కీపింగ్ గుడ్ కంపెనీ. People should motivate you. People should help you go forward in life. People should encourage you. They are never to discourage you. They are never to find fault with you. Okay? సో నీ తప్పులను తెలుసుకొని నిన్ను బాధ పెట్టే వాళ్ళు కాకూడదు. నీ తప్పు తెలిస్తే వాటిని సరిదిద్దేటటువంటి వాళ్ళ దగ్గర మనం ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట. అలా ఉంటుంది కీపింగ్ గుడ్ కంపెనీ. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక మంచి వాతావరణంలో ఉంటామో,
ఫ్రెండ్స్ కానీ, పేరెంట్స్ కానీ, రిలేటివ్స్ కానీ ఆటోమేటిక్గా వీ క్యాన్ మోటివేట్ అవర్ సెల్స్. వాళ్ళని చూసి మనం మారే అవకాశం ఉంటుంది. సో కీప్ లెర్నింగ్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ లెర్న్. ఏదో ఎగ్జామ్ కోసం చదివామంటే అయిపోయిందా? చాలా మందికి అలవాటు ఉంటుందండి. అది ఎగ్జామ్ ఉంది అని అంటేనే చదువుతాం. అప్పుడేమవుతుంది, సిలబస్ అంతా కవర్ చేయలేం, మార్క్స్ తక్కువ వస్తాయి, తర్వాత ఏడుస్తాం. అలా కాదు, యూ షుడ్ కీప్ లెర్నింగ్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి చాలా అలవాటు ఏంటంటే ఓన్లీ మన క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మాత్రమే చదువుతాం. జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం ఎప్పుడు ట్రై చేయం. ఒక ఫేమస్ పీపుల్ గురించి కానీ చదవాలనుకోండి, అలా ఉండకూడదు. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ లెర్న్. మనకి తెలియని చాలా విషయాలు ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి మన చుట్టూ. సో మనం అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకే, కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి, ద న్యూస్ అరౌండ్ యూ, ద ఇన్సిడెంట్ అరౌండ్ యూ. రీడ్ సమ్ నావెల్స్, గుడ్ నావెల్స్, మంచి మంచి బుక్స్ చదవండి. సో మనం డైలీ హ్యాబిట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ చెప్పుకున్నాం, ప్రతిరోజు 9 పేజీలు చదవాలి అని. ఏదైనా బుక్ లో 9 పేజీలు. ఏదైనా బుక్ అంటే మీరు చదివేటటువంటి బుక్స్ లో కాదు, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, లేదంటే మ్యాథ్స్, అది కాదు. సంథింగ్ అదర్ దాన్ దట్. ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్, యూ షుడ్ గెయిన్ సమ్ ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్. కీప్ లెర్నింగ్. ప్రతిదీ మనం నేర్చుకోవాలి, ప్రతిసారి మనం అనుకోవాలన్నమాట, ఐ షుడ్ లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ అని. ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ సీ ద గుడ్ ఇన్ బ్యాడ్. చాలా చాలా కష్టం. నిన్న మీకు చెప్పిన స్టోరీ గుర్తుందో లేదో, సీ ద గుడ్ ఇన్ బ్యాడ్. చెడులో కూడా మంచిని వెతికేటటువంటి మంచి వాళ్ళగా మనం తయారవ్వాలంట. చెడులో మంచి. ఆ ఫ్రెండ్ గుర్తున్నాడా మీకు? రాజు స్నేహితుడు తమ్ము విరిగిపోయిందండి. రాజు తన ఫ్రెండ్ తమ్ము విరిగిపోతే ఇట్స్ గుడ్ అన్నాడు. నేను జైల్లో పెట్టాను సారీ అని అంటే ఇట్స్ గుడ్ అన్నాడు. అరే కష్టపడుతున్నాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్, తను కూడా జైల్లో ఉండి కష్టపడ్డాడే. కాదు, సీ ద గుడ్ ఇన్ బ్యాడ్. చెడు జరిగినా అందులో మంచిని మనం చూడగలగాలి. ఇది చాలా కష్టమైన క్వాలిటీ. ఇది మనం అలవర్చుకోవాలంటే చాలా కష్టపడాలి. కానీ మనం అనుకుంటే అసాధ్యమైనది ఏది లేదు. ఆల్ ఈజ్ వెల్. ఓకే, సీ ద గుడ్ ఇన్ బ్యాడ్. స్టాప్ థింకింగ్ టూ మచ్. మనలో జరిగేటటువంటి ఇంకోటి ఏంటంటే వి టెండ్ టు థింక్ టూ మచ్. మనం ఏదైనా ఒక విషయం గురించి చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం అన్నమాట. జరిగేది చిన్నదే, కానీ దాని గురించి కొన్ని రోజులు లేదా కొన్ని గంటలు, కొన్నిసార్లు నిద్రపోకుండా, అన్నం తినకుండా ఆలోచించేసి టెన్షన్ పడిపోయి వీలైతే కన్నీరు కార్చేసి కర్చీఫ్ తడిపేస్తూ ఉంటాం. అలా ఉండకూడదు. సో దేనికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో అంతే ప్రాధాన్యత మనం ఇవ్వాలి. అనవసరంగా దాని గురించి ఎక్కువ సమయాన్ని ఆలోచించినంత మాత్రాన నువ్వు చేసేదేం లేకపోవచ్చు. అట్ ద మోస్ట్ నువ్వు ఏదైనా చేయగలిగితే నెక్స్ట్ టైం అలానే జరగకుండా జాగ్రత్త పడడమే. లేదు నీ వల్ల నిజంగా తప్పు జరిగిపోయింది అని అంటే క్షమాపణ చెప్పి సత్సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవటమే. అంతే తప్ప దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకోకూడదు. ఓకే, నో యువర్ సెల్ఫ్. మనం మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అంటేనే నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవాలి, నిన్ను నువ్వు ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి. ప్రతిరోజు నేను ఎలా ఉన్నాను, నేటికి ఈ రోజుకి నాలో ఏ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి కనిపించిందా, నా ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి, నా యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది, నా బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, నా సైకలాజికల్ మెంటాలిటీనో థింకింగ్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ మనం రోజు బేరీజ్ వేసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. అండ్ యూ నీడ్ టు హెల్ప్ అదర్స్. ఇతరులకు సహాయం చేయాలి. మీకు తెలుసు కదా, ఒకరికి మనం సహాయం చేయడంలో ఎంతో ఆనందం ఉంటుంది, మనకి ఎంతో తృప్తి ఉంటుంది. అది మనల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది. మనం ఇందాక చూసాం మదర్ తెరెసా గారిని, డూ స్మాల్ థింగ్స్, బీ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ డూయింగ్ ది స్మాల్ థింగ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దెమ్ దట్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ లైస్. చిన్న చిన్న పనులే. సో ఆవిడ చేసినటువంటి పనులు ఇతరులకు సహాయం చేయటమే, ఆవిడ దగ్గర ఉన్న దాంతో వాళ్ళకి సహాయం చేయటమే. ఏమైంది, ఈరోజు ప్రపంచ ఖ్యాతి పొందింది ఆవిడ. అందరం ఆవిడ గురించి మనం మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాం. కాబట్టి ఒకరికి సహాయం చేయడంలో మనం ఆనందం పొందుతాం, మనలో మోటివేషన్ కూడా ఏర్పడుతుంది అనమాట. మంచి చేయాలి, ఒకరికి సహాయం చేస్తే. మీరు కూడా చాలాసార్లు అనుభవించే ఉంటారు ఈ ఫీలింగ్. ఒక పేదవాడికి మీరు 10 రూపాయలు ఇచ్చారు లేదా భోజనం పెట్టారంటే అతడు తెలిపే కృతజ్ఞత భావం మీలో చిరకాలం గుర్తుండిపోతుంది. సో మీకేమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా పేదలకు సహాయం చేయాలి అన్నటువంటి ఒక భావన మనలో ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్, క్రియేట్ ఏ పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని పాజిటివ్గా మార్చుకోవాలి. పాజిటివ్, సానుకూలంగా ఉండాలి.
ఆశావాహ దృక్పథంతో ఉండాలి. అవునా? సో ఏంటి, నెగిటివ్ వైబ్స్ ఎక్కువైపోతాయి ఈ మధ్యలో. నెగిటివ్ వైబ్స్ జరిగేది చిన్నదే, కానీ గొడవలు సృష్టించే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు, మనస్పర్ధలు సృష్టించే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. అలా ఉండకూడదు. సో ఎటువంటి అన్హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ లేకుండా అంతా పాజిటివ్గా వెళ్ళేటట్టు మనల్ని, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని మనం ప్రభావితం చేసుకోవాలి. అలా వాళ్ళని తయారు చేయాలి మంచిగా ఉండేటట్టు. దెన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ సెలబ్రేట్ యువర్ స్మాల్ విన్స్. సెలబ్రేట్ యువర్ స్మాల్ విన్స్. నువ్వు సాధించేది కొంచెం చిన్నదైనా దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకో, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. అదొక మెమరీ, రైట్? ఆ మెమరీని నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి. సో సెలబ్రేట్ యువర్ స్మాల్ విన్స్. చిన్న బర్త్డే అనగానే మనం ఏం చేస్తాం? బర్త్డే అనేది ఒక సక్సెస్. యాక్చువల్గా బర్త్డే అంటే ఏమైనా సక్సెస్ కాదు, కానీ మనం బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో అలాంటిది ఈ బర్త్ లో, ఈ జీవితంలో మనం ఏదైనా సాధిస్తే దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. సరౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ మోటివేటెడ్ పీపుల్. మీ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలంట? దే ఆర్ ఆల్సో మోటివేటెడ్. వాళ్ళు కూడా ఒక రైట్ మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఏదైనా సాధించాలని తపన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళతో మీరు సాంగత్యం ఏర్పరచుకోవాలి. ఏ పని లేకుండా ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళతో ఉన్నారనుకోండి, మీరు కూడా అలాగే తయారని ప్రయత్నిస్తారు. సో పీపుల్, బీ అవేర్ దట్ యూ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ హూ ఆర్ మోటివేటెడ్. మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీలాగా మోటివేటెడ్ పీపుల్ లాగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. సో దెన్ 5 డైలీ రిమైండర్స్. ప్రతిరోజు నన్ను నేను ఎలా మోటివేట్ చేసుకోవాలి? ఓకే, సో ప్రతిరోజు మనల్ని మనం ఎలా మోటివేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే, there are 5 statements which will help us to learn. ఓకే, సో ఏంటి అవి? I am amazing. I am amazing. సో నీకు నువ్వు చెప్పుకోవాలి రోజు కూడా. ఏంటని? I am amazing. నేను ఒక వండర్ఫుల్ పర్సన్ని. సో సెల్ఫ్ మోటివేషన్ జరుగుతుంది. నిన్ను నీవు తక్కువ అంచనా వేసుకోవట్లేదు. ఓకే, యూ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ సమ్వన్ బెటర్, యు ఆర్ గ్రేటర్. నీకు సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో నీ గురించి నీకు చక్కని అంచనా ఉంటుంది, నీ గురించి నీకు కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో అది మనలో ఏర్పడాలి. కాబట్టి ఫీల్ and say every day that you are amazing. Second point, I can do anything. ఏదైనా నేను సాధించగలను. నేను ఏదైనా సాధించాలనుకుంటే నేను తప్పకుండా దాన్ని సాధిస్తాను. రోజు చెప్పుకోవాలి ఇది. పాజిటివిటీ ఈజ్ ఎ చాయిస్. సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సీయింగ్ ద గుడ్ ఇన్ బ్యాడ్. సో అలాగా పాజిటివిటీ చూడటం అన్నటువంటిది మన మైండ్లో ఉన్నటువంటి ఒక చాయిస్. అది మనం తీసుకునే ఒక నిర్ణయం అది. సో keep being positive always. I celebrate my individuality. So how I am happy with what I am. I celebrate my success. I celebrate what I am. నేను ఎలా ఉన్నానో అలాగా నేను నా పరిస్థితిని బట్టి నేను హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాను, సంతోషంగా ఉండగలుగుతాను. ఓకే, అలా అన్నప్పుడు మనలో ఏదైనా తక్కువ ఉంటే, ఏదైనా క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటే, ఏదైనా స్కిల్ తక్కువ ఉంటే నేర్చుకోను అని కాదు. I should keep learning that also. నేను అది నేర్చుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నించాలి. I am prepared to succeed. ఏదైనా సాధించాలి అని అంటే ఆ సాధించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని మనం రోజు ఈ 5 చెప్పుకోవాలి. ఇది మంత్రాల్లాగా అనమాట. ఏంటయ్యి? I am amazing. I can do anything. Positivity is a choice. I celebrate my individuality. I am prepared to succeed. ఇవి ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటుండాలన్నమాట. Then see this slide, motivation techniques. Make the jump. ఇక్కడ చూడండి, on the screen you will see a boy. A boy కింద like line, see that what you are, నువ్వు present ఎక్కడున్నావు అన్నటువంటిది. On the other side you see what you want to be, నువ్వు ఏం కావాలనుకుంటున్నావు, ఏం సాధించాలనుకుంటున్నావు, ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నావు అన్నటువంటిది. సో ఈ మధ్యలో చాలా గ్యాప్ ఉంది. ఈ గ్యాప్ ని నువ్వు ఫిల్ చేయాలి అని అంటే అక్కడ నీకు ఉండాల్సినటువంటి లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్. సో టైటిల్ చూస్తే మేక్ ద జంప్. ఇక్కడి నుంచి నువ్వు అక్కడికి ఎగరాలి. ఎలా ఎగరాలి? ఇక్కడి నుంచి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే అక్కడి నుంచి నువ్వు వెళ్ళగలవు అన్నటువంటి విశ్వాసం, నమ్మకం నీపైన నీకు ఉండాలన్నమాట. సో దట్ లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ విల్ హెల్ప్ యూ
that leap of faith is the motivation that drives you, that motivates you. Okay, so ఆ leap of faith మనలో ఉంటే మనం ఏదైనా సరే సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. So in the class today we discussed a lot about motivation, how motivation really makes us successful. Okay, so any doubts from the session we had today? Okay then, coming to some information that I need to give you. By tomorrow we need to receive all the videos from you. By tomorrow we need to receive the videos from you. I request all the Sparks to inform the students to make a video at the earliest and send to you, and you are requested to upload. అది కొంచెం త్వరగా జరగాలి. Then those who are actively participating in the class, you are already noted down. ఎవరైతే రోజు క్లాస్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో, so we will inform you what you are supposed to do. So thank you, keep doing like that in the future also. నిన్న మనం ఇచ్చినటువంటి టాస్క్ నార్పాల నెల్లూరు నుంచి కానీ ఎవరు చేయలేదు. We continue the same task for tomorrow. రేపు ఆ 2 colleges వాళ్ళు చేయాలి. I request the Sparks to make sure that the students are interested and they do this work. ఇది వాళ్ళు చేసేటట్టు మీరు చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను మిమ్మల్ని. సో ప్లీజ్ డూ దట్. సో మ్యామ్ సుగుణ మ్యామ్, ఓవర్ టు యు మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. మా స్పాక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క లిస్ట్ అనేది చూడండి. మీ యొక్క పర్టికులర్ కాలేజ్ నుంచి వీళ్ళు మెరిట్ లిస్ట్ అనేది వచ్చారండి. నాయుడుపేట వాళ్ళు ఉన్నారా? నాయుడుపేట నాయుడుపేట స్పాక్ ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి. మ్యామ్ నథింగ్ ఇస్ విజిబుల్ మ్యామ్. నాయుడుపేట స్పాక్ అదే అండి. సార్ నాయుడుపేట కాలేజ్ నుంచి 3 మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చారు సార్. వాళ్ళు టాపర్స్ కింద వచ్చారనమాట మన యొక్క సెక్షన్ నుంచి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ పిల్లల పేర్లు అనేవి మీకు సెండ్ చేస్తాం సార్. ఆ పిల్లలతోటి మీరు ఒక సెమినార్ అనేది చెప్పించాలి.